ओडिया भाषा साहित्य को बंचाई रखिबारे जेउ केतेजन किंबदंती महान महापुरुष एथिपाई विप्लव करथिले सेमानक मध्यरे फकीर मोहन सेनापति अवदान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तांकरी लेखनी मुनरु सृष्टि डाकमुंशी गल्पटी ओडिशार प्रत्येक कोण अनुकोण पाठक पाठिका मानक पाखरु आरंभ करी समाज रे सुपरिचित एवं ख्याति अर्जन करिछि। शिक्षित पुत्र समाज रे प्रतिष्ठित होला परे पिता पुत्रर संपर्क को भूली निजर सुख स्वाच्छंद्य को केमिति गुरुत्व देउछि एही सामाजिक व्यवस्थार अधगति को लेखक मर्म मर्म उपलब्धि करी रचना करिसंती डाकमुंशी गल्प। हरि सिंह सरकारी कर्म रे बाहाल हेला दिन ठारू मफसलर सान बड़ अनेक पोस्ट ऑफिस को बदली होई कर्म इंजाम करी आसिलेनी। आज को 10 बरस हैला कटक सदर पोस्ट ऑफिसर रे बराबर रही कर्म करुछंती। भल रूपे कर्म करिवारु प्रमोशन पाइलेनी। वर्तमान से हेड पियन दरमा मासकु 9 टंका। कटक सहर रे सबु जिनिस किणा नियाटिंक पाई दियासिलीटा मध्य न किणिले नुहे। अति कष्टरे चली सुधा मासकु 5 टंकारु उणा खर्च पड़े नाही। कौनसी रूपे घर को 4 टंका न पठाइले नुहे। घरे स्त्री आउ 8 बरसर पुओ गोपाल। मफसल जागा 4 टंकारे कौनसी रूपे टाणुटुण होई चली जाए। सेतिरु पैसा उणा हेले अचल। गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल रे पढ़े। स्कूल रे दरमा मासकु 2 अना। स्कूल दरमा छड़ा आज बही खंडे काली स्लेट कागज यही सब जिनिस किनिबाकू केबे केबे किछि बेसी खर्च पड़े। एपरी खपुरी खर्च पड़ी गले से मासरे भारी कष्ट। दिने दिने बुढ़ा को उपास रही जिबाकू हुए। उपास हेउ पछे मो पुओ गोपालटी पढ़ू। दिने पोस्टमास्टर सर्विस बुक देखि कहिले, हरि सिंह तुम्बर 55 बरस बयस हो गला। पेंशन नेबाकू हेबो आउ चाकरी करि परिबो नाही। सिंह को मुंडरे तो वज्र भांगी पड़िला। कौन करिवे? संसार चलिबो किपरि? संसार जा हेउ गोपाल जे पाठ पढ़ा बंद। गोपाल जन्मदिन ठारू सिंगे मन मध्यरे भारी गोटाए उच्च आशा पोषिचंती। गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिसर रे सब पोस्ट मास्टर हबो। मात्र टिंके इंग्राजी न जानिले एते बड़ चाकरीटे मिलिबा मुश्किल। मफसल रे सुविधा नाही। कटक आनी इंग्राजी पढ़ाइबाकू हेबो। चाकरी गले केते बड़ आशारू एका बेले के निराश। सबु बेले सही कथा भाभी भाभी देहटा कला काठ पड़ी गलानी। दिने दिने राति रे निदे हुए नहीं। भाभी भाभी राति पाई जाए। सिंहक उपरे पोस्टमास्टर बाबूंकर भारी मेहरबानी। बसारे मुकरीर चाकर थिले मध्य सरकारी काम सारी संज बेले सिंह बाबूंका बसारे 2-4टा काम दाम करि देई आसंती। संज बेले गोटाए आराम चौकी रे पड़ी बाबू को अंग्रेजी खबर कागज पढ़िला बेले सिंगे जो मिठा कड़ा गुड़ा को चिलेमक साजी दियंती सेपरी केही जाने नाही। दिने संज बेले सिंगे भल करी गुड़ा को चिली में साजी आनी भल करी चिलमटा फुंकी देले। बाबूंकर इंजिन पाइपरू बाहरिला परी धुआं गुड़ा को भगभग करी बाहरुची। टिकिए टिकिए आखि बुझी आसिलानी। सिंगे बुझिनेले एइटा ठीक समय। सिंगे बाबू को गोड़ तले दंडबत होई हाथ जोड़ी खूब भक्ति, खूब विनय, खूब धीर, खूब मिठा कथारे आपनार दुख हाल चुंबक चुंबक समस्त कथा जणाइले।
ଗୋପାଳ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତାହାଙ୍କର ଯେ ଉଚ୍ଚାସା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ପାସରିଲେ ନାହିଁ। ବାବୁ ସେପରି ନୟନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଥାବସ୍ଥା ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଦରଖାସ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ଆଣ। ବାବୁଙ୍କର ସାହସ ଥିଲା, କାରଣ ପୋଷ୍ଟେଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାବୁମାନେ ଆସିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ରହନ୍ତି। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କ ତୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଆୟୋଜନ ହେବାର ଉଚିତ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ରାତ୍ରିରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ହରିସିଂ କରି 10 ଥର ପାଟି କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ହରିସିଂ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଢେର ହାକିମ ହୁକୁମା ଅମଳ କଲେଣି। କାହାର କି ରକମ ମିଜାଜ କିଏ କାହିଁରେ ଖୁସି ଜାଣନ୍ତି। ସେଦିନ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ସିଂହକୁ ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କଦର୍ଯ୍ୟ ହାଇବା ହେତୁରୁ କେହି ବାବୁ ହଠାତ୍ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବାନ୍ତିବୁନ୍ତି କରି ପକାଇଲେ ହୁସିଆର ହରିସିଂହେ ସୋଡ଼ା, କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ପ୍ରଭୃତି ହାଜର କରାଇ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। ବାବୁମାନେ ଆରାମରେ ଶୟନ କଲେ। ଉତ୍ତରାରେ ସିଂହେ ଅଧରାତିରେ ବସାକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସିଂହେ ଉପରବାଲା ହାକିମମାନଙ୍କଠାରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ହରିସିଂ ଦରଖାସ୍ତ ପିଠିରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଭଲ ରୂପେ ସୁପାରିଶ କରି ସଦରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ବରଷ ଏକ୍ସଟେନସନ ହୁକୁମ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହେ ତ ମହା ଖୁସି। ଏଇ ଖୁସି ଖବରଟା ଗାଁକୁ ଲେଖି ପଠାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଧାତା ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣିକି ଥରେ ହେଲେ ଅନାଇବା ଦରକାର ମଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଂହେଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଟା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। ଘରଠାରୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ଗୋପାଳ ମାଆର ସନ୍ନିପାତ ରୋଗ, ଜୀବନର ଆଶା ନାହିଁ। ସିଂହେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଇଲେ। ବାବୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଲୋକ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛୁଟି ଦେଲେ। ସିଂହେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ହଜିଗଲା। ଜଗତଟା ଯେମନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶେଷ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀକି କ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ। 2 ହାତ ଅଳ୍ପ ଉଠାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଡ଼ ଧଳି ନେବାକୁ ଠାରିଲେ। ସେଇ ଧୂଳି ଟିକକ ପାଇଁକି ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ସବୁ ଶେଷ ହେଲା। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଘରର ମାଲ ମତା 2 ଖଣ୍ଡ ବିକିଦେଇ ପିଲାଟିକୁ ଧରି କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଗୋପାଳର ମାଇନର ପଡ଼େ। ସିଂହଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପେନସନ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରି ଅଚଳ। ଘରେ ଲୋଟା କଂସା ଯାହା 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ 2-4 ଅଣା ସଞ୍ଚି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପଛରେ ମାଇନର ପଢ଼ାରେ ସବୁ ସାରିଲେ। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା, ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ କହିଲାଣି, ବାପା, ଧାର କରଜ କରି ମୋତେ ପଢ଼ାଅ, ଚାକିରି କରି ସୁଝିବି। ହରିସିଂ ଆର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପାସ୍ କଲା। ସିଂହଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେଇ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ଏକାବେଳକେ ମଫସଲ ମକ୍ରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବେତନ ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ କାମ ଶିଖି ମଫସଲ ଯିବେ। ହରିସିଂଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କରୁଣା। ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ। ଚାକିରି ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲେ।
ହାୟ ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦଟାଏ ହୁଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ହାକିମ ଚାକିରି ପାଇଲା, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତେ। ହାୟ ଅଭାଗୀ କପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ତ ହାକିମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମାଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦେଲା। ବୁଢ଼ା ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ଗୋଡ଼େ ତଳ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁଅ ହାକିମ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଟଙ୍କା ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲା। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ 4-5 ଥର ଗଣି ଅଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲେ। ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଜୁତା, କୁରୁତା, ଲୁଗା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କିଣାଗଲା। ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ? ଭେକ ଦେଖି ସିନା ଭିକ, ସେପରି ପୋଷାକ ଲୋଡ଼ା। ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଫିସରେ 5 ଜଣ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରେଜୀ ଲେଖନ୍ତି। ବାବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାରବାର। ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଡାକମୁନିସି ବାବୁ। ପୁରା ନାମ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଏଣେ ବସାରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ା ମଇଳା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପାଳ ତ କେମିତି ଭଲ କରି ଦିଟା ଖାଇବ। ଗୋପାଳ ଗାଧୋଇ ଗଲା, ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖି ନାହିଁ। ଗୋପାଳଟା କାମ କରି କରି ଧନ୍ଦି ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତା। ଆଗେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ବେଳେ ବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ବୋଧେ କରୁ ହରି ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଖପା ହେଇଗଲେଣି। ଧମକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ, ଇଏ କ'ଣ ରେ? ଆଚ୍ଛା ବୁଝିବୁ। ଏଣିକି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଭାବ କିଛି କିଛି ବଦଳିଗଲାଣି। ଏବେ ବାପକୁ ଦେଖିଲେ ମିଛଟାରେ ହେଲେ ରଗ ରଗ ସିଂ ସିଂ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମୂର୍ଖ, ଅଂଗ୍ରେଜୀ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୂଲିଆ, ମଇଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଏଇଟାକୁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିବି, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଦିନ ଶିଖିଥା କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମିଜି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ାଟା ଦେହରେ କୁରୁତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କି ଲଜ୍ଜା, କି ଲଜ୍ଜା! ଏଇଟାକୁ ବସାରୁ ନ ତଡ଼ିଲେ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଡାକମୁନିସି ବାବୁ ବାପକୁ କହିଦେଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିନାଅ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସାରେ ରହ, ନଇଲେ ଚାଲିଯାଅ। ହଁ ଆଉ ଦେଖ, ବାବୁମାନେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନ ମୁଣ୍ଡା ଭାଁ ଭାଁ କଲା। ଗୁମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ କହିବ? ପୁଅ କଥା ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ମନର କଥା କହନ୍ତା ସେ ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଢେର କାନ୍ଦିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା, କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ କରେ, ସୁଖ ବେଳେ ମନରେ କରେ। ମୁହଁ ପୋଛିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ଗୋପାଳର କାଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ସକାଳେ ମଫସଲ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଅବଜ୍ଞା ଭାବରେ କହିଲେ, ଏ ବାବା, ମୁଁ ମଫସଲ ବାହାରିଲି। ଏ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଘେନି ଆସ। କେତେ ବା ଜିନିଷ? ବୁଝି ଖବରଦାର, ମୂଲିଆ କରିବ ନାହିଁ। କଲେ ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ। ବାବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାଖରେ ଛତା ଜାକି ବାଡ଼ି ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟିଏ ମୁଟୁରି ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣି ବୋହି ପଡ଼ି ଆସୁଛି। 10 ଜାଗା ବସି ଉଠି ସଞ୍ଜ ସରିକି ମକ୍ରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ଫଜିତିଟାଏ କଲେ। ବୁଢ଼ା ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥାଏ। ବାବୁ ସକାଳେ ସଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଜି ବସାରେ କାମ ପାଇଟିରେ ଲାଗିଯାଏ। ବାପୁ ପୁଅ 2 ଜଣ ଏକା ଜାଗାରେ ବସି ଦୁଇଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଡାକ ମୁନିସି ହେଲେ ମଫସଲର ଗୋଟାଏ ହାକିମ। କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଜାଣେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ? ଗୋପାଳ ବାବୁ ବାପକୁ ନ ଶୁଣେଇ ଗୋଟାଏ କନ୍ୟା ଠିକ୍ କଲେ।
ସେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେଲେ ଜାତିରେ ଅଚଳ। ବୁଢ଼ା ଢେର କାନ୍ଦକଟା କଲେ, କିଏ ଶୁଣେ? କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ାଟା ରାଜି ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମଫସଲ ପାଣି ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କରି କାଶେ। ସେ କାଶଟା ରାତିକି ବେଶୀ ହୁଏ। ବାବୁଙ୍କର ଶୋଇବାରେ ହରକତ ହେଲା। ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଆ ବାରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ିନାହିଁ। ତାର ଗୋଟାଏ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି। ବିଚାର କଲା, କ'ଣ ଏ ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟାକୁ କିଆ ବାଡ଼ରେ ଶୁଆଇଦେବି? ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜ୍ୱର। 3 ଦିନ ଖାଏ ନାହିଁ। ଅଧରାତି ଅନ୍ଧାର। ଥଣ୍ଡା ପାଇ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଢ଼ିଗଲା। ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପା। ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ 2ଟା ଇଂରାଜୀ ଘୁଷି ମାରିଲେ। ବିଛଣାପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳାଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଭଲ ଲୋକଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ମନ ସେହିଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଉ ଏଣେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସି ତାର ସେଇ 2 ମାଣ ଜମି ଥିଲା ଭାଗରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଘରେ ବସି ଧାନ ପାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗାପଟା, ଲୁଣ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। କାଶ ହେଲା ଦିନଠୁ ବୁଢ଼ାଏ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଫିମ ଧରିଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶ ଚଳେ। ଘରଠାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହରିନାମ କରେ। ଆଜି ବି ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜି ବି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପୁତ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କେତେ ଯେ ନିରୀହ ବାପ ମା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ସତରେ କ'ଣ ଏହିପରି ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏ ସମାଜରୁ କ'ଣ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋକ ଉପାସ ରହି ହାକିମ, କଲେକ୍ଟର, ଡକ୍ଟର, ମ୍ୟାନେଜର, ମାଷ୍ଟର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ହରିସିଂମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବେ? ତାହେଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିବା ଡାକମୁନ୍ସିର ଗପର ଅନ୍ତ କେଉଁଠି?